Excellent master. First is Asanam. Now please take some flowers and akshita in your hands and offer it at Swamiji's feet along with the mantra. Asanam Om Sarvabhutantarastaya Sarvabhutantaratmane Kalpayami Bhaveshatam Asanam Te Namo Namaha Om Him Idam Suvarnasanam Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Namaha. The next is Swagatam, the welcoming of the Master. Now please take some flowers in your hands, offer the flowers at Swamiji's feet along with the mantra. Swagatam Om Shantatvat Sarvakartritvat Bhavod Bharati Karanat Shivayukto Mahatantra Mantra Viddhi Sada Shivaha Tasmai Shivaya Gurave Vitaravikalaya Vai Ameyatvat Anantoyam Majatvat Saprakiritaha Yasya Darshanamichanti Devas Swabhishta Siddhaye Tasmai De Parameshana Swagatam Swagatam Prabho Adya me sabalam janma jivanam sabalakyaah Swagatam yatvaya tanme tapasam phalamagatam Om Hrim Sarvadeva Devi Swarupa Bhagavan Sri Nityananda Paramashiva Swagatam Suswagatam Te. The next offering is Padhyam, the offering of water to wash the feet of the Master. Now please take an udhani of water in your hands, put it at Swamiji's feet along with the mantra. Padhyam Om Yadbhaktilesha Samparkat Paramananda Samplavaha Tasmai De Parameshana Padhyam Shuddhaya Kalpaye Om Hrim Etat Padhyam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Namaha. The next offering of Adi, the offering of the traditional bouquet. Now please take the conch in your hands and offer the Adya at Swamiji's feet along with the mantra. Adyaha Om Durvakshita Samayuktam Bilvapatram Dataparam Shobhanam Shankhapatrastam Grihanadyam Maheshwara Om Hrim Esho Adyaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Swaha. The next offering is Achamaniyam, the offering of water for the mouthwash. Now please take an udhani of water in your hands and offer it at Swamiji's feet along with the mantra. Achamaniyam Om Mandagyastu Yadvari Sarvapapaharam Shubham Grihanachamaniyam Maya Bhaktya Niveditam Om Hrim Idam Achamaniyodakamam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Swada. The next offering is Madhuparka, the offering of milk. Now please take the Madhuparka and offer it at Swamiji's feet along with the mantra. Madhuparkaha Om Sarvakalmashanashaya Paripurna Sudhatmakam Madhuparkamimam Deva Kalpayami Prasidame Om Hrim Yesha Madhuparkaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Svada. The next is Gandhatailam, the offering of the scented oil. Now please take the Gandhatailam, the scented oil in your hands, and offer it at Swamiji's feet along with the mantra. Gandhatailam Om Samgrahasnehena Lokanam Hitakaraka Sarvalokeshu Shuddhastvam Dadami Snehamuttamam Om Hrim Idam Gandhatailam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya
The next is Snaniyam, the offering of the sacred bath. Now please take an udani of water in your hands and offer it at Swamiji's feet along with the mantra and please ring the bell as you do so. Snaniyam. Idam Sritam Vari Satyam Siddham Manoharam Snanadam Devaya Bhaktya Kalvidam Pradishyatam Om Him Idam Snaniyodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Nivedayami. The next is Vastram, the offering of the sacred clothes. Now please take the offering of clothes in your hands and offer it to Swamiji's feet along with the mantra. Vastram Om Maya Chittapatanna Tejase Ravarna Vijnaya Vasaste Kalpayamyaham Om Hrim Idam Vastotariyam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Nivedayami. The next is Abharanam, the offering of the jewelry. Now please take the jewelry in your hands and offer it at Swamiji's feet along with the mantra. Abharanam Om Svabhavasundarangaya Nana Shakyashrayayate Suvarnam Bhushanam Tubhyam Kalpayami Prasidame Om Hrim Idam Suvarnakaranam Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Nivedayami. The next offering is Gandha, the offering of the sandalwood paste. Now please take the sandalwood paste in your hands and offer it at Swamiji's feet along with the mantra. Gandha Om Shariram Te Na Janami Cheshtam Naiva Janaiva Cha Maya Niveditan Gandhan Pratigrihya Vilipyatam Om Him Yesha Gandha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Namaha. The next is Pushpam. Now please take some flowers smeared with sandalwood paste in your hand and offer the flowers at Swamiji's feet along with the mantra. Pushpam Om Tuliyavana Sampannam Nana Gunamanoharam Ananda Saurabham Pushpam Drishyata Idamuttamam Om Hrim Yedani Sachandana Pushpani Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Bhaushate. The next offering is Bilva Patram. Now please take the Bilva leaf smeared with sandalwood paste in your hands and offer it at Swamiji's feet along with the mantra. Bilva Patram Om Amritodbhavam Shri Vriksham Shankarasya Sada Priyam Bilva Patram Prayachami Pavitram Te Sureshwara Om Hrim Etani Sachandana Bilva Patrani Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Bhaushate. The next offering is Tulsi Patram. Now please take the Tulsi leaf smeared with sandalwood paste in your hands and offer it at Swamiji's feet along with the mantra. Tulsi Patram Om Namaste Bahurupaya Bharamuddaye Paramatmane Swaha Om Hrim Idam Sachandana Tulasi Patram Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Dhupa. Now please take the lit incense sticks in your hands and slowly wave towards Swamiji's feet along with the mantra and please ring the bell as you do so. Dhupaha
ॐ आर्तेय सर्वदेवानां धूपो यमदधिगच्छताम् ॐ ह्रीं एष धूपः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः. The next offering is Deepa, the offering of light. Now please take the lit lamp in your hands and slowly wave towards Swamiji's feet at the end of the mantra. दीपः ॐ सुप्रकाशो महादीपः सर्वशक्तिविरापः प्रभाद्याभ्यन्तरज्योतिर्दीपोऽयं दधिगृह्यता ॐ ह्रीं केशदीपः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः. The next offering is Naivedyam, the offering of food. Now, please take an udani of water and hover it clockwise over the Naivedyam. Please chant the mantras and ring the bell as you do so. Naivedyam Om Naivedyam Vividam Deva Shatkara Divinirvidam Maya Niveditam Bhaktya Grihana Parameshwara Om Hrim Idam Sopakarana Naivedyam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Srinityananda Paramasivaya Nivedayami. The next offering is Paniyam, the offering of drinking water. Now please take an udani of water in your hands and offer it at Swamiji's feet after the mantra. Paniyam Om Samastadeva Devesha Sarvatriptikaram Param Akhandananda Sampurnam Grihana Jalamuttamam Om Hrim Idam Panartodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Srinityananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Punarachamaniyam. Now please take an udani of water in your hands and offer it at Swamiji's feet after the mantra. Punarachamaniyam Om Uchishtamapyasuchitva Yasya Smaranamatrataha Shuddhimapnoti Tasmai Te Punarachamaniyakam Om Hrim Idam Punarachamaniyodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Srinityananda Paramashivaya Swaha. The next is Aradhikam. Now please take the lit lamp in your hands and wave along with the mantra. Aradhikam Om Hrim Esha Deepamala Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Srinityananda Paramashivaya Namaha. Om Rajadi Rajaya Prasakya Sahine Namo Vayam Vaishyavanaya Gudmahe Tameka Mantra Makamaya Mahyam Pareshwaro Vaishravano Dadatu Kuberaya Vaishravanaya Maharajaya Namaha Karpuratoram Karunaratanam
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी नमामि भवं भवानी नमामि भवं भवानी नमामि आराधिकं समर्पयामि भगवते नित्यानन्द परमशिवचरणकमलेभ्यो नमः. The next is Pushpanjali. Now please take a few flowers in your hands. Close your eyes till the end of the mantra and offer the flowers at Swamiji's feet at the end of the mantra. Pushpanjali Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namah. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. अनेकजन्मसंसारस्य जन्मबन्धविदारिणे आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः. मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मत्कुरु श्रीजगद्गुरो ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः. ईश्वरो गुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय
नित्यानन्द परमशिवोऽहम्। I bless you all. Let you all open all your three eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nityananda Paramashivoham. 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 Om Nityananda द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. நித்யானந்தம். உலகெங்கிலும் உள்ள நித்யானந்த தொலைக்காட்சி இருமுனை காணொளி காட்சி முகநூலில் நேரடி ஒளிபரப்பு பார்த்து கொண்டிருக்கும் அன்பர்களே, உங்கள் அனைவரையும் இந்த இனிமையான மாலை பொழுதில் நித்திய சத்சங்கத்திற்காக அன்போடும் மரியாதையோடும் நன்றியுணர்வோடும் வணங்கி வரவேற்கின்றோம். இறையனார் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் தினம்தோறும் எழுந்தருளி அற்புதமான உயர்ஞான சத்தியங்களை, உயர்ந்த உயிர் உண்மைகளை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றார். இந்த நித்திய சத்சங்கத்தை கேட்பதற்கு, பார்ப்பதற்கு, புரிந்து கொள்வதற்கே நாம் முழுமையாக தயாராக வேண்டும். தினம்தோறும் அருளும் சத்தியங்களை சத்தியங்களாக மட்டுமில்லாமல் சக்தி வெளிப்பாடாக நமக்குள் மலர வைத்து உயிரின் உயிர்ப்பை நேரடியாக நிகழ்த்துகின்றார். உண்மையில் ஆதி சைவ வாழ்க்கை முறையை உயிரின் உயிர்ப்பை மலரச் செய்யும் நேரடி சத்தியமாக தீட்சையாக பரமனார்
இறையனார் அவரே அருளிய சத்தியங்களை எல்லாம் உயர்கால மண்டலங்கள், வெர்டிகல் டைம் ஜோன்ஸ்னு சொல்லுவோம். பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் உயர்கால மண்டலத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து நேரடியாக உயர்ஞான சத்தியங்களை எல்லாம் அருளுகின்றார். இந்த அற்புதமான உயர்ஞான சத்தியத்தை தினந்தோறும் கேட்கும் பொழுது, அந்த சக்தி வெளிப்பாடு நமக்குள் நிகழும் பொழுது உண்மையில என்ன ஆகும்னு பகவான் என்ன சொன்னார்னா, நமக்குள்ள இந்த சக்தி வெளிப்பாடு நிகழ்ந்தவுடன் இந்த சத்தியத்தினுடைய ஆழம், அதன் மீது நமக்கு இருக்கும் நம்பிக்கை மிகுந்த ஆழமாக தெளிவாக நமக்குள் மலர்ந்து விடும். அதனால எந்த சத்தியத்தை சக்தியா மாத்திட்டோம் அப்படின்னாலே அந்த சத்தியத்தினுடைய தன்மையும் அதை பற்றி நமக்கு இருக்கும் நம்பிக்கையும் அதிகமாகிவிடும். பகவான் கடந்த நித்திய சத்சங்கத்தில் நம்மோடு ஞான சத்தியங்களை, உயர்ஞான சத்தியங்களை பகிர்ந்து கொண்டார். ஞானத்தின் நேர்மை தவறாது பரமசிவனார் உரைத்த சத்தியத்தை எவ்வாறு அவர் பகவானுக்கு, ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவத்திற்கு அருளினாரோ, அவர் எனக்கு புருஷன் என்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் உரைத்தாரோன்னு சொன்னார். அதாவது அவருக்கு அந்த புருஷன் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருளை உரைத்தாரோ அதை நேர்மையோடு உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் என்று சொன்னார். அந்த புருஷன் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தத்தை பகிர்ந்து கொண்டாரோ, அந்த வார்த்தைக்கு என்ன பொருளை உரைத்தாரோ அதை உங்களோடு நேர்மையோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் என்று சொன்னார். இறையனார் தந்த சத்தியத்தை முறை தவறாது பரமசிவ ஞானத்தின் நேர்மையோடு இருந்து, அந்த சத்தியத்திற்கு நேர்மையோடு இருந்து உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் என்று சொன்னார். பரமசிவ ஞானத்திற்கு நேர்மையாக இருந்தால் சுந்தர பெருமான் சுந்தரருக்கு அனுப்பியது போல யானை இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஒரு ஞான பூனையாவது அனுப்பி கைலாயத்தில் சேர்த்துக் கொள்ள செய்வார் பரமசிவ பரம்பொருள்னு சொன்னார். சுந்தர பெருமானுக்கு யானையை அனுப்பிச்ச மாதிரி யானை இல்லைனாலும் ஒரு ஞான பூனையாவது அனுப்புறேன்னு சொன்னார். நேர்மையோடு உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் என்ற மிக பெரும் பிரம்மாண்டத்தின் புருஷன் அப்படின்ற சிவன், இந்த பிண்டாண்டத்தின் இருப்புத்தன்மை புருஷன். ஆனால் இந்த ரெண்டு சத்தியத்தை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டார். பிரம்மாண்டத்தின் இருப்புத்தன்மை பரமசிவன், இந்த பிண்டாண்டத்தின் இருப்புத்தன்மை புருஷன். இந்த இரண்டும் தான் பரமசிவ பரம்பொருளின் இருப்பு. இந்த பிரபஞ்சத்தின் பிரம்மாண்டத்தின் இருப்புத்தன்மை பரமசிவநிலை, இந்த உடல் இந்த பிண்டாண்டத்தின் இருப்புத்தன்மை புருஷன். இது இரண்டுமே பரமசிவ பரம்பொருளின் இருப்பு. பரமசிவ பரம்பொருளின் இருப்பை நாம் உணர்வதால் தான் நாம் இருப்பதை நாம் உணர்கின்றோம். ரொம்ப அருமையா சொன்னார். நீங்க இந்த இருப்பை உணர்வதால் தான் நீங்க இருக்கிறதே உணர்றீங்கன்னு சொன்னார். நம் வாழ்க்கையில் நாம் சந்திக்கும் நன்மை, தீமை, சுகம், துக்கம், நல்லது, கெட்டது, இந்த இருமைப்பாட்டில், அதாவது நல்லது, கெட்டது, சரி, தவறு, சுகம், துக்கம், இந்த இருமைப்பாட்டில் நாம் உணர்வதாக இருக்கும் எல்லாமே புருஷன் இல்லை. சுகம், துக்கம், குழப்பம், தெளிவு, இந்த துவந்துவத்தில் இருமையாக இருக்கும் எதுவுமே புருஷன் இல்லை. சுகதுக்கத்திற்கு மாற்று இல்லை. இந்த இருமையில் இருக்கும் எல்லாமே சத்தியத்திற்கு மாற்று. இதுதான் மாயை என்று சொன்னார். அதாவது சுகதுக்கத்திற்கு இந்த மாற்று இல்லை. இருமையில ரெண்டா இருக்கிற சுகம், துக்கம், குழப்பம், தெளிவு அப்படி இந்த ரெண்டா இருக்கிற எல்லா சத்தியத்திற்கும் மாற்று அதுதான் மாயை என்று அருளினார். இருமையில் துவந்துவத்தில் படாத இருப்பது புருஷன். இந்த இருமை
இந்த புருஷன் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை, அந்த தன்மையை பாதிப்பதில்லை. உண்மையில் இந்த சுக துக்கம், குழப்பம், தெளிவு, நல்லது கெட்டது, இது இரண்டுமே இந்த துவந்துவமாக இருக்கின்ற விஷயத்தை இவைகள் இந்த புருஷன் அப்படின்ற நிலையை பாதிப்பதில்லை. இந்த துவந்துவத்தில் புருஷன் ஈடுபடுவதும் இல்லை, ஈடுபடுவதும் இல்லை. மிக மிக ஆழமான உயர்ஞான சத்தியங்கள். இது ஒரு முறை கேட்டால் பத்தாது, பல முறை உள்முக உலக்கையால் ஓயாது இடிக்க வேண்டும் சொல்வார் பகவான். எந்த ஒரு சத்தியமா இருந்தாலும் நமக்குள்ள ஓயாம அதை இடிச்சு இடிச்சு அந்த உண்மையினுடைய சத்தியத்தை அனுபவமாக மலர்த்தி, சத்தியத்தினுடைய வெளிப்பாடு சக்தியாக மலர்ந்து, அதற்கு பிறகுதான் சக்திகள் நமக்குள்ளிருந்து வெளிப்படுகிறது. ஓயாது இந்த அவர் கடந்த சத்சங்கத்தில் பகிர்ந்து கொண்டது சாதாரண சத்தியங்கள் அல்ல, அவைகள் மிக உயர்ந்த ஞான சத்தியங்கள். புருஷன் என்றால் என்ன, அந்த துவந்துவமாக நாம் உணரும் வாழ்க்கையில் உணர்கின்ற எதுவுமே இந்த புருஷன் என்ற நிலையை ஈடுபடுவதும் இல்லை, அதில் ஈடுபடுவதும் இல்லை என்று சொன்னார். தன் ஆட்சி வாழ்வின் நோக்கத்தையும் நோக்கத்தை போக்காக மாற்றும் உடல் உழைப்பு, மன உழைப்பு, அதற்காக எந்த தியாகத்தையுமே செய்யும் துணிவு. நல்லா நாம ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும். நோக்கத்தை போக்காக, அதாவது 3 வார்த்தைகளை பகவான் பகிர்ந்து கொண்டார். ஒன்று, ஒரு செயலை செய்ய வேண்டும் என்பது நோக்கம், இன்டென்ஷன். இரண்டாவது, அந்த செயலையே நமக்குள் மலர்த்தி அதில் ஆழ்ந்து ஈடுபட்டு வாழ்க்கையின் போக்காகவே மாற்றிக்கொள்வது போக்கு, ஆம்பிஷன். மூன்றாவது தான் உயிர்ப்பு என்று சொல்லக்கூடிய விஷன். இந்த போக்கை பல லட்சக்கணக்கானவர்களுடைய வாழ்க்கையில் சக்தியாக மலர்த்தி மலரச் செய்வதுதான் உயிர்ப்பு, விஷன். இந்த 3 வார்த்தையை சார்ந்தே கடந்த சத்சங்கங்கள் எல்லாம் பகவான் அருளிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தன் வாழ்வின் நோக்கத்தையும் தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய நோக்கத்தையும், இந்த நோக்கத்தை போக்காக மாற்றும் உடல் உழைப்பு, மன உழைப்பு, அதற்காக எந்த தியாகத்தையும் செய்யும் துணிவு, இது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் மனோதிடம். சாமிஜியுடைய பகவானுடைய மிக மிக பெரிய நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா, எந்த ஒரு காரியத்தையும் ஆரம்பித்தால் அந்த வேலையை நிறுத்த மாட்டார். அந்த வேலை தொய்வு ஏற்படலாமே தவிர எக்காரணத்திலும் அந்த வேலை நிறுத்தப்படவில்லை. அதை நிறுத்தியதே கிடையாது. வந்த வேலை, சொந்த வேலை, எந்த வேலையோ அந்த வேலையை கந்த வேலை போல தவறாது செய்வேன் அப்படின்னு பகவான் சொன்னார். செய்கின்ற செயலில் தொய்வு ஏற்படலாம், ஆனால் செயலே நின்று விடாது. இந்த ஆழ்ந்த சத்தியத்தை நம்மோடு கடந்த சத்சங்கத்தில் பகிர்ந்து கொண்டார். அதுவும் இந்த ஒரு சத்தியத்தை நாம் தியானிப்பதால் மணிபூரக சக்தி மையம் மலர்ந்து, அதாவது நம்ம உடலிலே 7 சக்தி மையங்கள் இருக்கின்றன. முதுகெலும்பின் நுனிப்பகுதியிலிருந்து உச்சந்தலை வரை. மூலாதாரம் முதுகெலும்பு நுனிப்பகுதியில் சுவாதிஷ்டானம், மூலாதாரத்திலிருந்து 1 அங்குலம் மேலே இருக்கின்றது. வயிற்றுப் பகுதியில் மணிப்பூரகம், ஹிருதய மத்தியில் அநாகதம், தொண்டை குழியில் விசுத்தி, புருவ மத்தியில் ஆக்ஞா சக்தி மையம், உச்சந்தலையில் சகஸ்ரார். இந்த ஒரு சத்தியத்தை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டார். என்னன்னா, ஆழ்ந்து நாம் கடந்த சத்சங்கத்தை மீண்டும் மீண்டும் பார்ப்பதாலேயே அந்த சத்சங்கத்தில் அவர் வெகு சிறு நேரத்தில் நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டாலும் ஆழ்ந்த சத்தியத்தை நமக்குள் உரைத்தார். மீண்டும் நாம் முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிரம்மாண்டத்தின் இருப்புத்தன்மை பரமசிவன், இந்த பிண்டாண்டத்தின் இருப்புத்தன்மை புருஷன். இந்த இரண்டுமே
பரமசிவ பரம்பொருளின் இருப்பு. நன்மை தீமை, சுகம் துக்கம், நல்லது கெட்டது, இந்த துவந்துவத்தில் இருமைப்பாட்டில் படுவதாக நீங்கள் உணர்வது எல்லாம் புருஷன் இல்லை. சுகதுக்கம், குழப்பம், தெளிவு, இதில் படுவது எதுவுமே புருஷன் இல்லை. மாயை என்று சொன்னார். இருமையில் இருக்கும் எல்லா சத்தியத்திற்கும் மாற்றுதான் இந்த நிலையை ஈடுபடுவதும் முடியாது, ஈடுபட முடியாது. தன்னுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கையும் நோக்கத்தை போக்காக மாற்றும் உடல் உழைப்பு, மன உழைப்பு, அதற்காக எந்த தியாகத்தையும் செய்யும் துணிவு, இது எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் மனோதிடம். இந்த ஆழ்ந்த சத்தியங்களை எல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே பதிய வைத்து நித்திய சத்சங்கத்திற்காக தயாராகுவோம். நம்ம மணிபூரக சக்தி மையம் வயிற்றுப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. தேவையில்லாத கவலைகளால் இந்த மணிபூரக சக்தி மையம் சொல்லக்கூடிய வயிற்றுப்பகுதியில் இருக்கும் சக்தி மையம் அசுத்தப்படுகிறது. இதை சுத்திகரிப்பதற்கு இந்த சத்தியத்தை ஆழ்ந்து தியானியுங்கள் என்று பகவான் நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டார். தொடர்ந்து இந்த நித்திய சத்சங்கத்திற்காக தயாராகுவோம். இன்றைய தினம் இனிமையான மாலை வேளையில், பௌர்ணமி வேளையில் கல்பதரு என்ற ஒரு நாள் தியான வகுப்பு சமய தீட்சையோடு நிகழ்கின்றது. இந்த ஒரு நாள் தியான வகுப்பை முழுமையாக உள்வாங்கி இன்று சமய தீட்சையை பல அன்பர்கள் தமிழகத்திலிருந்து வந்து நேரடியாக திருவண்ணாமலை ஆதீனத்தில் பௌர்ணமி தினத்தன்று பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, வருகின்ற அண்ணாமலையாரை மலை சுத்தும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் இங்கு அன்னதானம் அளிக்கப்படுகின்றது. தொடர்ந்து அக்டோபர் 1ஆம் தேதி இந்த காயகல்பம் அப்படின்ற காயகல்ப யோகம் என்ற 21 மாதங்கள் தியான வகுப்பு இலவசமாக பெருமானே எழுந்தருளி நம் எல்லோருக்காகவும் இந்த 21 மாத தியான வகுப்பை நிகழ்த்துகின்றார். இந்த சக்தி வாய்ந்த தியான வகுப்பில் இந்த சாகா கலை என்று சொல்வோம். எப்படி மரணிப்பது, மரணத்தை தாண்டி செல்வது, அந்த அற்புதமான கலையை பெருமான் நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றார். மனோமௌன நிலை, இந்த மனோமௌன நிலையை நமக்குள் நிகழ்த்தி உடலில் உள்ள 12 அடுக்கு DNA, உடம்புல இப்ப பிறக்கும் பொழுதும் பூப்படையும் பொழுதும் 2 அடுக்கு DNA விழிப்படைகின்றது. அடுத்து 10 அடுக்கு DNA, 3வது நிலை உடம்புல டீடாக்ஸ், அதாவது உடம்பில் உள்ள நச்சு பொருட்கள் சுத்திகரிக்கப்படும் பொழுது 3வது அடுக்கு DNA விழிப்படைகின்றது. அடுத்தடுத்த நிலை DNAக்கள் இந்த மாதிரி சக்தி வெளிப்பாடு, குண்டலினி விழிப்பு நிகழும் பொழுது நேரடியாக ஆதிசைவ வாழ்க்கை முறையை நாம் வாழும் பொழுது இந்த 12 அடுக்கு DNAவும் விழிப்படைகிறது. இந்த 21 மாதங்களும் பெண்களுக்கு திருவண்ணாமலையிலும் சேலத்திலும், ஆண்களுக்கு மதுரையிலும் ராஜபாளையத்திலும் இந்த இலவச தியான வகுப்பு நிகழ்கின்றது. தொடர்ந்து பதிவு செய்ய விரும்புபவர்கள் இப்ப நம்ம நித்யானந்த தொலைக்காட்சி கீழே இப்ப லிங்க் ஃபிளாஷ் பண்றோம். tiny.url.com/kayakalpayoga இந்த லிங்க்ல இந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுங்க, சப்மிட் பண்ணுங்க. இந்த முகாமை பற்றி மேலும் விவரங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம், ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம், பதிவு செஞ்சுக்கலாம். நேரடியாக
வந்து இந்த முகாமில் கலந்து கொள்ளலாம். தொடர்ந்து நேயர்களே, இப்ப பெருமானே எழுந்தருளி இந்த நித்திய சத்சங்கத்தை நமக்கு அருள உள்ளார். தயாராகுவோம். மகா வாக்கியத்தை ஆழமாக, நீளமாக, சப்தமாக உச்சரிப்போம். இந்த மகா வாக்கியம் அப்படிங்கிறது, இந்த மந்திரத்தை நாம தொடர்ந்து உச்சரிக்கும் பொழுது நமக்குள்ள இருக்கிற குறை உணர்வுகள் களைவது மட்டுமல்ல, பக்தி பூர்வமான பிரார்த்தனை உணர்வில் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது பெருமானை நாம் நேரடியாக அவரோடு நம்மை இணைத்துக் கொள்ளும் பொழுது அந்த ஒரே சக்தி தரிசனத்தில் நமக்குள் நேரடியாக அந்த பரமசிவ நிலையை உணரும் சாத்தியக்கூறு நிகழ்கின்றது, சக்தி வெளிப்பாடு நிகழ்கின்றது. தொடர்ந்து நிமிர்ந்து அமர்ந்து ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம் என்ற மகா வாக்கியத்தை உச்சரிக்க துவங்குவோம். இந்த சக்தி வாய்ந்த மகா வாக்கியம் இப்ப ஒருவேளை பெருமானும் நீங்க நேரடியா உங்களை இணைத்துக் கொள்ளணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா, ஒருவேளை பெருமானோட போன் நம்பர் கிடைச்சா எப்படி உடனடியா கொடுங்க, நான் உடனே பேசணும், எனக்கு இத்தனை பிரச்சனைகள் இருக்கு, தீர்வுகள் வேணும்னு கேட்போம். அந்த மாதிரி நேரடியாக பரமசிவனோடு உங்களை உடனடியாக இணைத்து பரமசிவனையே உங்கள் முன்னால் தரிசிக்க வைக்கும் ஒரு அற்புதமான மகாவாக்கிய மந்திரம் தான் இந்த ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம் என்ற மகாவாக்கியம். இந்த மகாவாக்கியத்தை தொடர்ந்து உங்கள் ஒரு பாடல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா எப்பொழுது தொடர்ந்து அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்காமலே உங்களுக்குள்ள அது பாகமா மாறும். அதே போல இந்த மந்திரமும் பெருமான் சொல்றார், தொடர்ந்து இந்த மந்திரத்தை உங்களுக்குள்ளேயே உணர்விலேயே ஓட விடுங்கள். சக்தி வெளிப்பாடு மட்டுமல்லாது பரமசிவ நிலையை தொடர்ந்து உங்களால் உணர முடியும். சோ தொடர்ந்து இந்த மகா வாக்கியத்தை உச்சரிக்க துவங்குவோம். நிமிர்ந்து அமர்ந்து ஆழ்ந்த கேட்கும் உணர்விற்குள் வருவதற்கே இந்த மகா வாக்கிய மந்திரம் மிக மிக உகந்தது. நிமிர்ந்து அமர்ந்து பரமசிவனை சிந்தையில் நினைந்து பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்களை சிந்தையில் நினைந்து பிரார்த்தனை உணர்வோடும் நன்றி உணர்வோடும் பக்தி உணர்வோடும் நிமிர்ந்து அமர்ந்து ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம் என்ற மகா வாக்கியத்தை அடிவயிற்றிலிருந்து ஆழமாக, நீளமாக, சப்தமாக உச்சரியுங்கள். இந்த மகா வாக்கியம் உங்களுக்குள் ஆழமான பக்தி உணர்வையும் பிரார்த்தனை உணர்வையும் தியான உணர்வையும் நிகழ்த்தி கேட்கும் உணர்விலிருந்து சதாசிவ தரிசனத்தை நேரடியாக நீங்கள் இந்த பிரார்த்தனையின் இறுதியில் பார்ப்பீர்கள். பெருமானை நாம் அவர் நிகழ்த்திய லீலைகளின் பொழுது கண்டோமோ என்னமோ தெரியாது. பல்வேறு லீலைகளை, திருவிளையாடல்களை பெருமான் நிகழ்த்தியுள்ளார். ஆனால் அதையே இப்பொழுது மீண்டும் அவரே எழுந்தருளி உயர்ஞான சத்தியங்களை பதிவிறக்கம் செய்து சக்தி வெளிப்பாட்டினை நமக்காக நிகழ்த்திக் கொண்டிருக்கிறார். மிகுந்த கருணையினால் மட்டும்தான் இந்த ஆழமான உயர்ஞான சத்தியங்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றார். முழுமையாக தயாராகுவோம். இன்று பௌர்ணமி தினத்தன்று சாதாரண நாளை விட இந்த பௌர்ணமி என்று நமக்குள்ள அந்த சத்தியங்களை உரைக்கும் பொழுது, உள்வாங்கும் பொழுது ஆழமான ஒரு அனுபூதி நிகழும். அந்த அனுபூதி பர்மனண்டா நமக்குள்ள செட்டில் ஆகும். அது மட்டும் இல்ல, இந்த சமய தீட்சையை நம்ம வாங்கும் பொழுது ரொம்ப ரொம்ப மகத்துவமான விஷயம். ஏன்னா அதனாலதான் பௌர்ணமி என்று பகவான் தீட்சை அருளுகிறார்.
தொடர்ந்து நித்திய சத்சங்கத்திற்காக தயாராகுங்கள். ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம் என்ற மகா வாக்கியத்தை நிமிர்ந்து அமருங்கள். ஆழமாக, நீளமாக, சப்தமாக உச்சரியுங்கள். ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம். 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 ஓம் நித்யானந்த பர